नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा चारि झील बाहाघर प्रथम भाग। कहानीटी बहुत हृदयस्पर्शी। कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। एक मफसल अंचल गोटे गाँवर झी बयस 17। से भारी चुलबुली देखा बेसी सुंदर नहेले भी मुहंटी देखा असुंदर नुहे। ता ओठरे सबुबले हस लाखी रही थाए। पाठपढ़ा मध्यम धरण। से तार गाँवर अन्य झील मान सहित साइकेल निकटस्थ सहर को जाई युक्त 2 पाठ पढ़ी सारी। युक्त 2 पाठ सारिया परे तार सबु सांग बाहा होई निज सासु घर को चली गलेनी। से मध्य बाहा होई सारंताणी किंतु तार उपरे 2 भौणी रेखा और शिखा ए जाए घरे बसिछंती। शिला तले आउ गोटे से भी हाईस्कूल गलानी। तार भाई नाही। पुओ पाई जगी जगी 4टी कन्या संतानर जनक जननी होई सारिथिले शिलार बापा माँ। शिलार बापा जने चाषी। तांकर जमीबाड़ी अधिक। तेणु शिलार बापा वृषभाव झील मानक अति अली अड़े पालन करी आसुछंती। सबुबेले झील मानक इच्छा को गुरुत्व दियंती। माँ उर्मिला देवी किंतु सबुबेले झील मानक इच्छा पूरण करुथिबारु वृषभावुंक उपरे गरगर हुअंती। से भाबंती एपरी कले झील मानकर मुह बढ़ी जिवो आउ सेमाने धरा को सरा मणिबे नाही। रेखा और शिखा 10म श्रेणी पास करिया परे आउ कॉलेज जाई नथिले। ताहार कारण हेउछि जेजेमा बुढ़ी झील मानकर पाठ पढ़ा पसंद करू नथुला। भाग्य को गाँव रे हाईस्कूल थिबारु 2 भौणी 10म श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़िथिले। शिला किंतु एक जिदिया थिला। से 10म श्रेणी पाठ पढ़ी सारिया परे कॉलेज नाम लिखैथिला। से गाँवर केते जण झील मानक सहित मिसी पाख सहर को कॉलेज पढ़िबा पई जाउथुला। सेइथिपई से जेजेमा ठारू अनेक कथा भी शुणिछि। जेजेमा बुढ़ी कहे झील माने बाहर को पाठ पढ़ी जिबा कथा नुहे। घरु गोड़ काढ़ी बाहर को जिबा मात्रे बाहरे केते लोभिला आखि सेमानक उपरे पड़िबो। लोक माने एमिति चाहि रहिथिबे जेमिति झील मानकु कंचा चोबेई खाई जिबे। आउ निज नातुणी को कहे बाहरे पुओ पिला गुड़िक झील मानक पछे पछे गोड़ाई बुलिबे। केतेबेले कोउ कथा शिखेबे खराब काम करिया पई। किंतु से सबु खातिर न करी शिला बुढ़ी को खते होई हसी दिए। आउ कहे जेजेमा मु कौन छोट पिला अछि मते किए भूलेई देब। मु कहा जाल रे पड़िबा जंतु नुहे। मु पाठ पढ़िबा को जाउची कहा सह खराब काम करिया पई नुहे। बुझिलु बुढ़ी। जेजेमा बुढ़ी ता कथा को विश्वास करे नहीं। से पुणी मन को मन गुणुगुणु हुए। निज पुओ वृषभ को मने मने गाली दिए। झीलटा को कॉलेज पढ़ाउथिबारु माँ मध्य जेजेमा भली आगरू गुरु गुरु हेउथिले। एबे किंतु आउ शिला को किछि कहू नाहंती। वर्तमान तांकर रेखार बाहाघर को नहीं चिंता। रेखार बाहाघर सरिले शिखा तापरे शिला ओ इलार बाहाघर करिबाकू पड़िबो। बाहाघर पाई प्रस्ताव आसुछि हेले झील केवल मेट्रिक पास करिछि सुनी बाहाघर ठीक हेई पारु नाही। सेइथिपई माँ मध्य शिलार पाठपढ़ा को विरोध करि नाहंती। शिलार युक्त 3 पाठ पढ़िया पाई मध्य बहुत इच्छा थिला। किंतु तार समस्त सहपाठिनी विवाह करी अन्यत्र चली जाइथिले। से एकुटिया होई जाइथिला। पुओ पिलांक सहित जीवाकू जेजेमा बारण करुथुले। आउ एपरी कले समाजे मध्य निंदा पाइबा निश्चित थिला। तेणु से आउ आगकू पढ़ी पार नथुला। किंतु निज मन को दृढ़ करी सबुबेले जेजेमा पाखरे कहूथाए जेजेमा मु एबे पाठ पढ़ी न पाइले कौन हैला देखिबू मु इला सांगरे पढ़िबी नहेले तुमे माने ताकू भी एकुटिया कही बाहर को पढ़िया पाई छाड़िबो नाही। मु भल भाबरे जानिछि। बुढ़ी रागी करी कहे हाँ तू तो ए घरर पुओ एठी एमिति सबुदिन रहिथिबु कहूची कौन ना इला सांगरे पढ़िबो। आउ गोटे 2 वर्ष अपेक्षा कर तते भी बाहाघर करी पर घर को पठाई देबी। शिला बुढ़ी को रगाइया पाई पुणी कहे देखिबु बुढ़ी मु केबे भी बाहा हेबी नाही। मु एठी रहिबी सबुदिन। तापरे से सेठारू हसी हसी चली जाए तार बड़ बापा कि सान बापा घर को। एहीपरि भावे दिन कटि जाउथाए। माँ उर्मिला देवी बाड़ी पटे किछि पनीपरिबा मंजी बुणु थांती। एही समय गाँवर जड़े भद्र व्यक्ति पाखक आसी कहले तुमर बड़ झील रेखा पाई गोटे बाहाघर प्रस्ताव नहीं आसीछि। बाहाघर प्रस्ताव कथा शुणी उर्मिला देवी अत्यंत खुशी हो गले। से सही भद्र व्यक्ति को घर भीतर को पाछटी नेले। बड़ झील रेखा को चाहा तैयारी करी आनिया पई कहिले। भीतर घर रेखा चाहा धरी आसिला। भद्र व्यक्ति जनक रेखा हाथरू चाहा कप नेले। रेखा सहजे लाजकुली लताटिए। से भीतर को चलीगला। सेही भद्र व्यक्ति जनक उर्मिला देवी को कहले
ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ପୁଅ ଘର ଆସିବେ ରେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବୃଷଭକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଦେବ। ପୁଅ ମୋର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ହେବ। ସେମାନେ ଭଲ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରେଖା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେଖା ବିଷୟରେ କହିଲି। କଥାଟା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହା କଥା। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲେ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ, ସେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି? ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏତେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଶାଶୁମା ପଚାରିଦେଲେ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ପୁଅଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଅଛି। ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ପୁଅର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅଟି ବଡ଼। ଜେଜେମା ତ ନିଜ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ପିଅନ ପଛେ ହେଉ, ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେଇ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଶନିବାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାରେ ପୁଅ ଘରେ ରେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଦେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରେଖାର ଦୁଇ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ରେଖାର ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ସାନ ବାପାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ରେଖାର ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଅଜା ଆଈ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିଲେ ଭାବିବ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଘରଟି ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା ସରିଯାଇଥାଏ। ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। କେହି କେହି କହିଲେ ଜଳଖିଆରେ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା, ଆଉ କେହି କହିଲେ ବରା କରିବା, ଆଉ କେହି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚିକେନ କରାହେବ। ଏସବୁ ଶିଲା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ କହିଲା, ଜଳଖିଆରେ ପୁରୀ ନ କରି ବିରିବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଲେ ଭଲ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠାରେ ରସଗୋଲା ନହେଲେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଦେବା କଥା। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନ କରି ଆରିସା ପିଠା କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ତା କଥାରେ ଶିଲା କହିଲା, ଜେଜେମା, ଏ ତୋ ସମୟର କଥା ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଲାଣି। ଜେଜେମା ଟିକିଏ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ହଁ, ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଶିଖଉଛି। ହଉ, ତୋ ହିସାବରେ କର, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଶିଲା କହିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଖଟା, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଚିପ୍ସ ଆଉ ମଟନ କରିବା। ମଟନ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ତ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଲାର ମଟନ କରିବା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଷଭବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ଘରେ କେତେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାସି ମାଂସ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ଖାସି ମାଂସ ରୋଷେଇ କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ନହେଲେ କେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଯେ ହେବ। ଶିଲା ଚଟାପଟ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କହୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କଲେ ଶିଲା କହିବା ହିସାବରେ ହେବ। ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଏକାଠି କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥାଏ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତଳେ କନ୍ଥା ପକେଇ ଶୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବେ କ'ଣ? ଏତେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସମସ୍ତେ ଯେଝା କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। କିଏ କିଏ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ, କିଏ ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିଲେ ତ କିଏ କିଏ ପନିପରିବା କାଟିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତ? ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଯାନ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଅବାଲାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ, ତାର ବାପା ମା ଆଉ ସେହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଟି ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ବୁଲାଇ ଆଣି ରଖିଦେଲା। ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଜଳଖିଆ ପର୍ବ। ପୁଅବାଲା ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରି ଜଳଖିଆ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଏଣେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁଅଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଗୋରା ନ ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ପୁଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ପୁଅଟି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥାଏ।
ତା ମନରେ ବି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଲାଜେଇ ଯାଉଥାଏ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଥର ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଝିଅକୁ ଡାକିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରେଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଗୋରା ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ସଜେଇ ହୋଇ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ଭିତରୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ରେଖାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ରେଖା ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଖାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ଦେଇଦେଲେ। ଏଥର ପୁଅର ପାଳି। ପୁଅଟି ରେଖା ସହ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କେମିତି କଥା ହେବ? ସମସ୍ତେ ତ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଲା କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ନାନୀ ଆମର ବେଶୀ ଲାଜକୁଳି, ସେ କିଛି ପଚାରିବନି। ପୁଅଟି କ'ଣ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ରେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମର ନାଁଟି କ'ଣ? ରେଖା ଲାଜେଇ ଯାଇ ଧୀରେ କହିଲା, ରେଖା। ତାପରେ ପୁଅଟି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ରେଖା କହିଲା, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ପୁଅର ମୁହଁ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ହୋଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ଶିଲା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ବାହାଘର ସରିଲେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖେଇ ଦେବେ, ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ। ଏଥର ପୁଅ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହଁ ସତ କଥା ତ। ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ରେଖାକୁ ସେ ନିଜେ ପଢ଼େଇ ପାରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ରେଖା ହୁଏତ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ବାହାଘର ପରେ ପାଠ ପୁଣି କ'ଣ? ସେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଅଟି କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁଅର ନାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତୁମର ନାମଟି କ'ଣ? ପୁଅଟି କହିଲା, ମୋର ନାମ ଶଶାଙ୍କ। ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଶଶାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ତ। ନାଁଟି ଶୁଣି ରେଖାର ହୃଦୟ ଭିତରଟା କେମିତି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥାଏ। ଏଇ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହେବ ପରା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଚଟାଣରେ ଆସନ ପକା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଏବଂ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖଲି ଓ ଦନାରେ ଭାତ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ତରକାରୀ, ଚିପ୍ସ ଏବଂ ମଟନ ବଢ଼ା ହେଲା। ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଶଶାଙ୍କ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଝିଅଟି କେବଳ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ତାର ବାପା ମା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କହିବେ ନିଜ ପୁଅକୁ? ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଝିଅଟି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ମାଛିକୁ ମ କହେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଝିଅକୁ ମନା କରୁଛ, ତେବେ କେମିତି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ? ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତ। ଘର ପରେ ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭଲ ଝିଅ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାପା ମା ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଶଶାଙ୍କ ତାର ବାପା ମା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାର ବାପା କହିଲେ, ତୁ କହ, ତୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁ ଆମେ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାର ମା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ହଁ ରେ ଧନ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ଆମେ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ଏବଂ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ବାପା ମାଙ୍କ ମନରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ସେମାନେ ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଝିଅ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପୁଅ ଝିଅର ଜାତକ ମେଳ କରି ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଲେ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନବାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। ଘରେ କେତେ କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ହୋଇ ଆସୁଛି। ବଢ଼େଇମାନେ କାଠରେ ପଲଙ୍କ, ଚୌକି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାରୀ ସୁନାର କାନଫୁଲ, ହାର, ମୁଦି, ଖଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛି। ବୃଷବାବୁ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଊଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅର ବାହାଘର। ସେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ଭିଣୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଣୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାହାଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଶଶାଙ୍କ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସେ ଯାହା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶଶାଙ୍କକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ।
ଶଶାଙ୍କ ରେଖା ସହିତ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଖା ଏତେ ଲାଜକୁଳି ଥିଲା ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉନଥାଏ। ଶଶାଙ୍କ ନିଜେ ଭିତର କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ଶଶାଙ୍କକୁ ଦେଖି ରେଖା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଶଶାଙ୍କ ତା ହାତକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଡବାଟିଏ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୁଁ ସିମ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କଲ୍ କରିବି, କଥା ହେବା। ଶଶାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁହଁରେ ଖୁସି ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏଥର ସେ ରେଖା ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ରେଖା ସେହି ମୋବାଇଲ ଡବାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଛୋଟିଆ କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟିଏ। ଆଜିକାଲିକା ପରି ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନୁହେଁ। ସେହିଟିକୁ ଧରି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ରେଖା। ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ତ ମୋବାଇଲ ଚଳେଇବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ବାପା ମୋବାଇଲଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଥରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଆଉ ମା ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ମୋବାଇଲ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେ? ଆଉ ଜେଜେମା କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଟଙ୍କା ପୂରେଇଲେ ଯାଇ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମୋବାଇଲର ନାଁ କେହି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ରେଖା ଭାବିଲା, ଶିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ତା ସାଙ୍ଗ ନମିତା ଘରେ ମୋବାଇଲ ଥିବା କଥା ସେ କହୁଥିଲା। ରେଖା ଶିଲାକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଲା। ମୋବାଇଲଟିକୁ ଦେଖି ଶିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲଟି ଅନ୍ କଲା ଆଉ କିପ୍ୟାଡ୍ ଚିପି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶଶାଙ୍କ ସେପଟୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ସେଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଶିଲା ରିସିଭ୍ କରି ରେଖାକୁ ଦେଲା। ରେଖା କ'ଣ କଥା ହେବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଶିଲା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରେଖା ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଧରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶଶାଙ୍କ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ହଁ କହି ମୋବାଇଲଟିକୁ ରଖିଦେଲା। ଫୋନ୍ କଟି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ଟି ଧରି କହିଲା, ଭିଣେଇ ଭାଇ, ନାନୀ ଲାଜ କରୁଛି, ତମେ ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବ? ଶଶାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ରଖିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କୋଉ ମଫସଲି ଝିଅ କେଜାଣି, ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହୋଇ ଜାଣିନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶଶାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ରେଖା ବେଶୀ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ହଁ ଆଉ ନାହିଁରେ କଥା ସାରିଦିଏ। ଶଶାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ଆଗକୁ ଆଉ କଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ବାହାଘର ନିକଟତର ହେଲା। ଘରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିଲା। କେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରଟି ପୂରି ଉଠୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବୃଷଭାବୁ ଯୌତୁକରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଝିଅ ଘରର ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟ। ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ବୃଷଭାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଝିଅ ବିଦା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ବି ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ହୃଦୟ ବିଦାରୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ଯିଏ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଘରେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବର ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରକନ୍ୟା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଘରଟା ଏଣେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ରେଖା କଥା ମନେ ପକେଇ ଜେଜେମା ବେଳେବେଳେ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରେଖା ଶଶାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଫୋନ୍ରେ ରେଖା ସହିତ ସମସ୍ତେ କଥା ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ଭାରି ଖୁସି। ଏଥର ସେ ମୋବାଇଲ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଖା ଓ ଶଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶଶାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ବିଏ ପଢ଼ି ବେକାର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତାର ବେଶଭୂଷାରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଝିରେ ଠିଆ କରି ରଖିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଷମା ଲଗାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରେଖାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭଳି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ? ରେଖା କହିଲା, ଅଛି ନା, କେତେ ଜାଗା ଅଛି। ଗାଁର ସେପଟକୁ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ବୁଲିଯିବା। ରେଖା କହିଲା, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆସିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନ ଯାଇ କାଲି ସକାଳୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଶଶାଙ୍କ କହିଲା, ହଉ, ଆମେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଯିବା। ପାଖରେ ଥାଇ ଶିଖା, ଶିଲା ଓ ଇଲା ଶୁଣୁଥିଲେ ବୁଲିଯିବା କଥା। ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖୁସି ହେଲେ।
ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀକୁ ତୁ ଏ କଥା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରୋକଠୋକ କହିଦେଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଛ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାତୁଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲିଗଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ୀର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା। ଘରେ ବଢ଼ିଲା ନାତୁଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟୋକାଟା ଆସି ଏଠାରେ ନସର ପସର ହେଉଛି। ଟିକିଏ ବି ଲାଜ ଲାଗୁନି। ବୁଢ଼ୀ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାଏ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଜେଜେମା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୃଷଭବାବୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ରେଖା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ମନା କଲେ ତା ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କି? ଜେଜେମା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପୁଅ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ ଗୁରୁଗୁରୁ ହୋଇ ତୁନି ରହିଲା। ରେଖା, ଶିଖା, ଶିଲା, ଇଲା, ଶଶାଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଶିଖା, ଇଲା ଆଉ ଶିଲା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ଜେଜେମା ଏସବୁ ଦେଖି ରାଗି ଯାଉଥାଏ। ସେ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଆଲୋ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛ। ରେଖା ସିନା କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଏଠୁ। ସେପଟେ କେତେ କାମ ମା ଏକା କରୁଛି। ନାତୁଣୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଉଠି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ କି ବଡ଼ ବାପା କି ସାନ ବାପା ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ଜେଜେମା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଗରଗର ହୁଏ। ସେଦିନ ରେଖାକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ଜେଜେମା କହିଲେ, ତୋ ଦିଅର ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲା ରେଖା। ଜେଜେମା ପୁଣି କହିଲେ, ଘର ତୋର ବଢ଼ିଲା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟୋକା ମଝିରେ ବସି କେମିତି ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଲଗାଇଛି, ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କେମିତି? ରେଖାକୁ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ବାଧିଲା। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ କଲା। ତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କ'ଣ ଭାବିବେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଜେଜେମା ପାଖରୁ ଉଠି ସେ ତାର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶଶାଙ୍କ ରେଖା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ରେଖା ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମା ତାକୁ କହିଲେ କି 4 ଦିନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି 4 ଦିନ ହେବ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ। ମାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ସାହସ କାହାର ନାହିଁ। ସେ ଦୁହେଁ ମାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ମିଠା ନମକିନ୍ ତିଆରି ହେଲା। ରେଖା ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଝିଅ ମା ଘରୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ମିଠା, ପିଠା, ଲୁଗାପଟା ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଇ ଗାଁରେ। ବୃଷଭବାବୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବରାଦ କଲେ। ସହରକୁ ଯାଇ ରେଖା ଓ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣି ଆଣିଲେ। ବାହାଘର ଦିନ ଯେମିତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ରେଖାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ରେଖା ଶଶାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରେଖା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରଟା ପୁଣି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ରେଖା ତ ସେତେ ବେଶୀ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଇଁ ଘରଟା ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହିତ ନିଜ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଟୋକାଟା ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଶିଲା ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶଶାଙ୍କର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରି କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ କହିଛି ବୋଲି କହିଲା। ଶିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଜେଜେମା କିଏ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ଯେ ରେଖା ନାନୀ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ନହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବୁଢ଼ୀ ରାଗିଯିବ। ଇଲା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ବୃଷଭବାବୁ ଆଉ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଶିଖା ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରେ। ଶିଲା ବାହାର କାମ ବୁଝେ। ବାହାର କାମ ମାନେ ଘରର ହିସାବପତ୍ର, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଦିନ ବିଲରେ କେତେ ମୂଲିଆ ଲାଗିଲେ, ବାଡ଼ିରେ କେତେ ମୂଲିଆ ଲାଗିଲେ,
କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଦିଙ୍କ କଥା ବୁଝେ। ସେ ସବୁରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ବକ୍ର ବକ୍ର ନହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସମୟ ନ ଦେଖିଲେ ଶିଲାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ବୋଧହୁଏ ରେଖା ନାନୀ କରିଥିବ। ବେଶୀ ଦିନ ହେଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହିଁ। ଶିଲା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ରେଖା ହିଁ କଥା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ଆଉ ଜେଜେମା କଥା ପଚାରିଲା। ତାପରେ ଶିଖା ଶିଲା ଓ ଇଲାର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଶିଲା ମଧ୍ୟ ରେଖା ଓ ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିଲା। ରେଖା ପୁଣି କହିଲା, କାଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ବାଟରେ ନମିତା ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋ କଥା ପଚାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ତତେ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଶିଲା ନମିତା କଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ନମିତା ଓ ଶିଲା ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ନମିତାର ଘର ଲୋକେ ନମିତାର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ଶିଲା ତା ସହିତ କଥା ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସେ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରେଖାକୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଦିନ ସାରା ଜଗି ବସିଛି ନମିତା କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ବସିଛି। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଗଲାଣି। ଶିଲା ତାକୁ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲାଣି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ନମିତା ସହିତ କଥା ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏଥର ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଶିଲା ଭାବିଲା ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନମିତା ହିଁ କଲ୍ କରିଛି। ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସତକୁ ସତ ଫୋନରେ ନମିତା ହିଁ ଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନ ଭରି କଥା ହେଲେ। ଘର ପରେ ନମିତା କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଚାରିଲା ଶିଲା। ନମିତା ନିଜ ଭଲମନ୍ଦ କଥା କହିଲା ଏବଂ ଶିଲାର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସୋମବାର ଦିନ ତାର ପୁତୁରା ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖା କରିବେ। ନମିତା ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ଶିଲା ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ମଜା କରିବେ ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଶିଖା ତାକୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସେ ନମିତା ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା କହିଲା। ଶିଖା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା। ରବିବାର ଦିନ ଶିଲା ନମିତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଶିଲା ଓ ନମିତାର ଘର ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ସେ 2 ଥର ନମିତା ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିଥାଏ। ନମିତା ଘରକୁ ଗଲେ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ କିଛି କହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ନମିତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଜେଜେମା। ତାର କାରଣ ନମିତାର ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା ନା ତାର ବାପା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ତା ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଗୋଟିଏ କାର୍ ନମିତାର ଘର ପାଖରେ ଅଟକିଲା। ଶିଲା ଧାଇଁଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ନମିତା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଥିଲେ। ନମିତା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିଲାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଶିଲା ନମିତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ 2 ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟ କଥା ହେଲେ। ନମିତା ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। କାରଣ କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ କେତେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥାଏ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ଜେଜେମା ଗାଳି କରିବ ଭାବି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସକାଳୁ ନମିତା ଘରେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସକାଳୁ ନମିତାର ବାପା ଲୋକ ପଠାଇ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନମିତା ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଲା ସଂକୋଚ କରି ନମିତା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଜେଜେମାକୁ ଭୟ। ଶିଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇ ଘରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନମିତା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା। ସେ ଶିଲାର ବାପା ମା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଶିଲାର ବାପା ମା ପରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କରି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶିଖା କହିଲା, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଏବେ ଶିଲା ଯାଉ। ଇଲା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଜା ନିଅ। ମୁଁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ। ଶିଲା ନମିତା ସହିତ ତାର ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କୋଠରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ନମିତା କୌଣସି କାମରେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଶିଲା ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଶିଲା ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ କିଏ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା? ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ନମିତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ନମିତା ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସିନା କହିବ। ସେ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ କିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବ? ଆଉ କାହିଁକି ଦେବ?
से अन्य काहापाई होइथिବ भाबी ସେହି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ନମିତା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଶିଲା ନମିତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ନମିତା ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଶିଲା, ତତେ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲି। ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାଲ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ପୂଜା ସରିଲା କି ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଭୋଜି ଦିଆହେବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ଶିଲା ତା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥାଏ। ନମିତା ପୁଣି କହିଲା, ରାତିରେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ନାଟକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତୁ ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ରହିଯିବୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ ଦେଖିବା। ଶିଲା କହିଲା, ନା ବାବା ନା, ମୋତେ ଜେଜେମା ଗାଳି କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନମିତା କହିଲା, ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଶିଲା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଏବେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନମିତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏହି ସମୟରେ ନମିତାର ମା ସାଙ୍ଗମାନେ ନମିତାର ମା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ହଁ, ଶିଲାକୁ କିଏ ଫୁଲ ଦେଲା, ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।